स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग द्वितीय अध्याय साधन पाद सूत्र नंबर 1। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग अर्थात तपस्या अध्यात्म शास्त्र पाठ और ईश्वर समग्र कर्मफल समर्पण को क्रियायोग कहती। पूर्व अध्याय जो सकल समाधिर कथा कहुଯାଇଛି ताहा लाभ करिबा अत्यंत कठिन। अतएव आम मानंको क्रमान्वये एही सकल समाधि लाभर चेष्टा करने को हेबो। एहार प्रथम सोपान को क्रियायोग कहती। एही शब्दर आक्षरिक अर्थ कर्म द्वारा जगमार्गरे अग्रसर हेबा। आमर इंद्रिय गुड़िक जेपरि अश्व, मन सेमानंकर लगाम, बुद्धि सारथी, आत्मा सेही रथर आरोही और एही शरीर रथ स्वरूप। मनुष्यर आत्मा ही गृहस्वामी राजा होई एही रथरे बसिछंती। अश्वगण जदि अति प्रबल हुंती लगाम द्वारा संयत हुंती नहीं। पुणी जदि बुद्धि रूपक सारथी एही अश्वगण को किपरि संयत करने को हेब ताहा न जाने घर विपद उपस्थित हेब। पक्षांतर जदि इंद्रिय रूपक अश्वगण संयत थांती आउ मन रूपक लगाम बुद्धि रूपक सारथी हस्तरे दृढ़ भाव रही थाए तेबे रथ ताहार गंतव्य स्थान में अनायास पहुँचीज। वर्तमान यही तपस्या शब्दर अर्थ कौन? तपस्या शब्दर अर्थ यही शरीर और इंद्रियगण को चालना करने समय खूब दृढ़ भाव से गुड़ी को धरी रखिबा, से गुड़ी को इच्छा अनुसार कार्य करने को न देई निज बसरे रखिबा। पाठ बा स्वाध्याय ए क्षेत्र में पाठ अर्थ रे आमे कौन बुझिबू? ताहा नाटक उपन्यास बा गल्प बही पढ़ा नुहे, बरं जो सकल ग्रंथरे आत्मार मुक्ति विषय को उपदेश और निर्देश अच्छी सही सकल ग्रंथ पाठ। पुनश्च स्वाध्याय कहिले वितर्कमूलक पुस्तक पाठ आदौ बुझाए नहीं। बुझिबाकु हेबो जगी वितर्कमूलक पाठ और आलोचना शेष करिसंती। से तृप्त सेथिरे आउ तांकर रुचि नहीं। से केवल तांकर धारणा गुड़ी को दृढ़ करने पाठ करती। दुई प्रकार शास्त्रीय ज्ञान अच्छी। वाद अर्थात जहाँ युक्तितर्क और विचारात्मक और सिद्धांत अर्थात मीमांसात्मक। अज्ञान अवस्था मनुष्य प्रथमोक्त ज्ञान अनुशीलन प्रवृत्त हुए ताहा तर्कयुद्ध स्वरूप। प्रत्येक विषय सपक्ष विपक्ष देखि विचार करिबा। एही विचार शेष हेले जाई से कौनसी एक मीमांसा उपनीत हुअंती। किंतु केवल सिद्धांत उपनीत हेले चलिबो नाही। एही सिद्धांत विषय मनर धारणा दृढ़ करने को हेबो। शास्त्र अनंत, समय संक्षिप्त। अतएव सकल वस्तुर सारभाग ग्रहण करने ही ज्ञान लाभर गोपन रहस्य। सार टिकक नहीं यही उपदेश अनुजाई जीवन यापन करने को चेष्टा कर। भारतवर्ष प्राचीन कालरू गोटे प्रवाद प्रचलित अच्छी। जदि तुम्हें कौन सी राजहंस सम्मुखें एक पात्र जल मिश्रित दुग्ध धर तेबे से केवल दुग्ध टिकक पान करिब, जलतक अवशिष्ट रहिब। एहीपरि ज्ञानर जो जो अंश प्रयोजनीय केवल सेतिकी ग्रहण करने को हेब। प्रथम अवस्था किंतु बुद्धिर व्यायाम आवश्यक। अंध भाव किछि ग्रहण कले चलिब नाही। जोगी एही युक्तितर्कर अवस्था अतिक्रम करी गोटे दृढ़ सिद्धांत उपनीत होइछंती। तांकर एकमात्र उद्देश्य एही सिद्धांत आहुरी दृढ़ हेबा। से कहिबे विचार कर नाही। जदि कहीं तुम सहित तर्क करने आसे तुम्हें तर्क न करी
ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ। କୌଣସି ତର୍କର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ତର୍କ କେବଳ ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରେ। ତର୍କର ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ। ଅଯଥା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରେ। ଯୋଗୀ ଚାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନୁଭୂତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସୁତରାଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି ଚାଳନାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ତର୍କ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୌନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ତର୍କ କଲେ ମନର ସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଚିତ୍ତରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିଘ୍ନ ମାତ୍ର। ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କ କେବଳ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କର ଅତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱସମୂହ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଳକ ପରି ବିବାଦ କରିବା ବା ବିତର୍କ ସମିତିରେ ଦିନ କଟାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କର୍ମଫଳ ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଉଭୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 2। ସମାଧି ଭାବନାର୍ଥଃ କ୍ଲେଶ ତନୁକରଣାର୍ଥଶ୍ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ରିୟାଯୋଗର ପ୍ରୟୋଜନ ସମାଧି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବା ଏବଂ କ୍ଲେଶଜନକ ବିଘ୍ନ ସମୂହକୁ କ୍ଷଣ କରିବା। ଆମେ ମନକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ପରି କରି ପକାଇଛୁ। ସେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ହିଁ ଦେଇଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଂଯତ କରି ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରାଯାଏ। ଏହି ସଂଯମର ଅଭାବରୁ ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ ହିଁ କ୍ଲେଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା, ମନକୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଦେବା। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 3। ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶାଃ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶାଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ ଓ ଅଭିନିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ। ଏସବୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶ। ଏମାନେ ପଞ୍ଚବନ୍ଧନ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଏହାର ଫଳ। ଅବିଦ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମାକୁ ଅଜ୍ଞାନ, ଭ୍ରମ ବା ମାୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ? ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କେବଳ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 4। ଅବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଉତ୍ତରେଷାଂ ପ୍ରସୁପ୍ତତନୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦାରାଣାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦକ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଲୀନ ଭାବେ, କେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ, କେବେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ ଓ ଅଭିନିବେଶର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିର କାରଣ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ନିରୀହ ଏପରି କଥା ଶୁଣିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁ ଭିତରେ ହୁଏତ ଦେବତା ବା ଅସୁରର ଭାବ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯୋଗୀ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଥାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରି ରଖନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନପାରନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବଳ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାରକୁ କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଅଭିଭୂତ ବା ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଗଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟିର ନାମ ଉଦାର। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇ ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 5। ଅନିତ୍ୟ ଅଶୁଚି ଦୁଃଖ ଅନାତ୍ମସୁ ନିତ୍ୟ ଶୁଚି ସୁଖାତ୍ମଖ୍ୟାତି ଅବିଦ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିତ୍ୟ, ଅପବିତ୍ର, ଦୁଃଖକର ଓ ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁରେ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ, ଶୁଚି, ସୁଖକର ଓ ଆତ୍ମାର ଭ୍ରମ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି। ଏହି ସମୁଦାୟ ସଂସ୍କାରର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଅବିଦ୍ୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ନିତ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ମନେକରୁ ମୁଁ ଶରୀର। ଏହା ହିଁ ଅବିଦ୍ୟା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁ। ଏହା କେବଳ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 6। ଦୃଗ୍ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତ୍ୟଃ ଏକାତ୍ମତା ଏବ ଅସ୍ମିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତିର ଏକାତ୍ମ ଭାବ ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ନିତ୍ୟ, ପବିତ୍ର, ଅନନ୍ତ ଓ ଅମର। ତେବେ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୃତ୍ତି, ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଦେଖିବାର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଐକ୍ୟଭାବକୁ ଅସ୍ମିତା ରୂପକ ଅବିଦ୍ୟା କହନ୍ତି। ଆମେ କହିଥାଉ ମୁଁ ଚିତ୍ତ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଥବା ମୁଁ ସୁଖୀ। କିନ୍ତୁ କିପରି ଆମେ ରୁଷ୍ଟ ହେବୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବୁ? ଆତ୍ମା ସହିତ ନିଜକୁ ଅଭେଦ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ପରିଣାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଯଦି ଅପରିଣାମୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ କିପରି ସୁଖୀ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରନ୍ତି? ସେ ନିରାକାର, ଅନନ୍ତ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। କିଏ ତାହାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ସର୍ବବିଧ ନିୟମର ଅତୀତ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ବିକୃତ କରିପାରିବ? ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ ନିଜକୁ ମନୋବୃତ୍ତି ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିପକାଉ ଏବଂ ମନେ କରୁ ଯେ ଆମେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 7। ସୁଖାନୁସୟୀ ରାଗଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି କେବଳ ସୁଖକର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାହାକୁ ରାଗ କହନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସୁଖ ପାଇଥାଉ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଦିଗକୁ ଆମ ମନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ ପରି ଚାଳିତ ହୁଏ। ସୁଖ ଦିଗକୁ ଧାବମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମନର ଏହି ପ୍ରବାହକୁ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି କହନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ ପାଉନାହୁଁ ସେପରି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ରାଗର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ତାହା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ସୁଖ ପାଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 8। ଦୁଃଖାନୁସୟୀ ଦେଶଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖକର ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନକାରୀ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଦେଶ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 9। ସୋରସବାହୀ ବିଦୁଷଃ ଅପି ତଥାରୂଢ଼ଃ ଅଭିନିବେଶଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ପୂର୍ବ ମରଣ ଅନୁଭବରୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରବାହିତ ଓ ଯାହା ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାହା ହିଁ ଅଭିନିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା। ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅଛି। ଏହି ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ପରଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି
ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିର ବିଶେଷ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତରେ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତା ହେତୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହି ମମତା ହିଁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଓ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅନ୍ୟତମ ଯୁକ୍ତି। ମନେକର, ଯଦି ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆମେ ଯାହା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିନାହୁଁ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କୁକୁଟ ଶାବକଗଣ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟିବା ମାତ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଟି ହଂସ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାଏ, ସେତେବେଳେ ହଂସ ଶାବକ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ପାଣି ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୁକୁଟି ମନେକରେ ଶାବକଟି ବୋଧହୁଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୁକୁଟ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ଶିଖିଲେ, ଅଥବା ହଂସ ଶାବକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଶିଖିଲେ ଯେ ଜଳ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥାନ? ଯଦି କହ ଏହା ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଲା, କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମହିଳା ପିଆନୋ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଥାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ଵେତକୃଷ୍ଣ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଯତ୍ନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁ କହୁ ପିଆନୋ ଆପେ ଆପେ ବଜାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଜାତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହେବ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ କହୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବେ ବିଚାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତି ବିଚାରର କ୍ରମସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର। ବିଚାରଜନିତ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ବା ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆମେ ଯାହାକୁ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ କହୁ, ତାହା ଯେ ବିଚାରଜନିତ ଜ୍ଞାନର ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର, ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟତୀତ ଯୁକ୍ତି ବିଚାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସମୁଦାୟ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳ। କୁକୁଟଗଣ ଛଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ହଂସ ଶାବକଗଣ ଜଳରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉଭୟ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଅନୁଭୂତି ଜୀବାତ୍ମାର ଅଥବା କେବଳ ଶରୀରର? ହଂସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ଏହି ହଂସର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆସୁଛି, ନା ତାହା ହଂସର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା? ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକଗଣ କହନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତା'ର ଶରୀରର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀଗଣ କହନ୍ତି, ତାହା ମନର ଅନୁଭୂତି ମାତ୍ର, ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମବାଦ କହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବେ ଦେଖିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଚାରଜନିତ ବା ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ, ସେସବୁ ଜ୍ଞାନର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତର ଦେଇ କେବଳ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହି ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ବିଚାରଜନିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ଏହାରି ଉପରେ ଆମ ପୂର୍ବଜନ୍ମବାଦର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନୁଭୂତ ନାନାବିଧ ଭୟର ସଂସ୍କାର
କାଳକ୍ରମେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମମତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବାଳକ ଅତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭୟ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଅତିଶୟ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଶତ ସହସ୍ର ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅମର, ଏହିପରି ବିଚାରଜାତ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କାହିଁକି ଏ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସହଜାତ ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ ତାହା ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଯେପରି ନିଦ୍ରିତ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ମୃତ୍ୟୁର ଏହିସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ କହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଚେତନ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମନର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା କିପରି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସମୁଦାୟ ମନଟି ଯେପରି କ୍ରୋଧର ଏକ ବିରାଟ ତରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ, ତା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମନର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରକୁ, ତାହାର କାରଣକୁ ନ ଯାଇ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଖୁବ୍ କର୍କଶ କଥା କହିଲା ଏବଂ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି। ସେ ଆହୁରି କଠୋର କଥା କହି ଚାଲିଲା। ଅବଶେଷରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲି, ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଲି, କ୍ରୋଧବୃତ୍ତି ସହିତ ଯେପରି ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କଟୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବୋଧ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଓ ମୁଁ ପୃଥକ୍ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଯେପରିକି ସ୍ୱୟଂ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲି। ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବୀଜ ଅବସ୍ଥାରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅବଚେତନ ଭୂମିରେ ଥାଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୃତ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହ୍ରଦର ତଳଦେଶରୁ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ଟିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉପର ଭାଗର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସି ମୃଦୁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିବ। ଏହିପରି ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଯତ କରି ନ ପାରିଛୁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବୀଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଜି ମାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍କୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 10 ତେ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ହେୟାଃ ସୂକ୍ଷ୍ମାଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଲୋମ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାରଣରେ ପରିଣତ କରି ନାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ।
ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କାର ବା ବାସନା କୁହାଯାଏ। ତାହା ନାଶ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ତାହାକୁ ପ୍ରତିପ୍ରସବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଲୋମ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା ନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଲୋମ ପରିଣାମର ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣରେ ଲୟ। ଚିତ୍ତରୂପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ମିତା ବା ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ସ୍ୱକାରଣରେ ଲୀନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଚିତ୍ତ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 11 ଧ୍ୟାନ ହ୍ୟାଃ ତତ୍ବୃତ୍ତୟଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥା ନାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଏହି ବୃହତ୍ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିବାରଣର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନର ବୃତ୍ତି ରୂପକ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଏହି ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୋଇଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିଗଲେ କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ପ୍ରଭୃତି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ସୂତ୍ର ନମ୍ବର 12 କ୍ଲେଶମୂଳଃ କର୍ମାଶୟଃ ଦୃଷ୍ଟାଦୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବେଦନୀୟଃ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଆଶୟ ବା ଆଧାରର ମୂଳ ଏହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କର୍ମାଶୟ ଅର୍ଥ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା କାହିଁକି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ମନୋହ୍ରଦରେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଆମେ ମନେ କରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାର ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଉଦିତ ହୋଇ ତରଙ୍ଗାକାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅତଏବ ତାହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍ମୃତି ଅସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା। ସୁତରାଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ତାହା ଶୁଭ ହେଉ ବା ଅଶୁଭ ହେଉ, ମନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସଞ୍ଚିତ ଥାଏ। ସୁଖକର ଅଥବା ଦୁଃଖକର ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଲେଶଜନକ ବାଧା କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଭୟ ହିଁ ପରିଣାମରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ, ପରିଣାମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଭୋଗରେ ଭୋଗତୃଷ୍ଣା ହିଁ ବଢ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ଦୁଃଖ। ମନୁଷ୍ୟର ବାସନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବାସନା ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆଉ ବାସନାର ତୃପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦୁଃଖ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗୀମାନେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ସଂସ୍କାର ସମଷ୍ଟିକୁ କ୍ଲେଶ କହିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତିକୁ ବାଧିତ କରନ୍ତି। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେମାନେ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଇହ ଜୀବନ ବା ପରଜୀବନରେ ଫଳ ପ୍ରସବ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାପକର୍ମ ଇହ ଜୀବନରେ ହିଁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇହ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଇହ ଜୀବନରେ ହିଁ ଏହି ଦେହକୁ ଦେବଦେହରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶରୀରର ଉପାଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପକାନ୍ତି। ଦେହର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ
ଏପରି ନୂତନ ଭାବରେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପୀଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କହୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ନ ହେବ କାହିଁକି? ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନରେ ଖାଦ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେହି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ପୁଣି କୌଣସି ପଶୁ ଭୋଜନ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ସେହି ପଶୁ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରିନେଉଛୁ। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିବ କାହିଁକି? ଆମେ ଯେପରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଉଦ୍ଭିଦର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉପାୟ ଠିକ୍ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପରି ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ପୃଥିବୀ ସେପରି କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ମନଶକ୍ତି ବଳରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଉନ୍ନନାଭ ଯେପରି ନିଜ ଶରୀରରୁ ତନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର କରି ପରିଶେଷରେ ଏପରି ବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହି ତନ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପାଦାନ ପଦାର୍ଥରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଏଥିରେ ବଦ୍ଧ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଅଂଶକୁ ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଠାଇବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ବିନା ତାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି। ଆମେ ତେବେ କାହିଁକି ତାହା କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମାନସ ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରେରଣା କରିପାରୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ କହୁ ତାହା ଅନେକଟା ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତି ପରି। ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ତଡ଼ିତ୍ ପରି ତାହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିପରୀତ ଶକ୍ତିଦ୍ୱୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତଡ଼ିତ୍ର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ତଡ଼ିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କାହିଁକି ବା ଏହି ପ୍ରବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବୁ ନାହିଁ? ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ନାୟୁଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁ ମନୁଷ୍ୟଟି ଜୀବିତ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ କହୁ ମନୁଷ୍ୟଟି ମୃତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଏହି ସକଳ ସ୍ନାୟୁଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ସ୍ନାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ। ଜଗତରେ ସବୁ ଶରୀର ତନ୍ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଣାଳୀରେ। ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିନ୍ୟାସର କର୍ତ୍ତା ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମର ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ଏହି ତନ୍ମାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିନ୍ୟାସ କରି ଶରୀର ରଚନା କରିପାର। ଏହି ଶରୀର ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି? ଆହାର କିଏ କରେ? ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତୁମ ପାଇଁ ଆହାର କରନ୍ତା ତେବେ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟରୁ କିଏ ରକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ। ଏ ରକ୍ତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଧମନୀ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି? କେବଳ ତୁମେ। ଆମେମାନେ ଏହି ଦେହର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ବାସ କରୁଛୁ। ଦେହକୁ କିପରି ଭାବରେ
ପୁଣି ତରୁଣ କରିହେବ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ହରାଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଦେହର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଣାଳୀ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଯାହା କରୁଛୁ, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାତସାରରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ଦେହର ପ୍ରଭୁ, ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେହି ବିନ୍ୟାସ ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେହକୁ ପୁନର୍ବାର ତରୁଣ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।